Good afternoon, everybody. We, the PG Department of Economics, NSS College, Cherthala, welcome you all to this session, the two-day webinar on the topic online trading in financial securities market. I request you all to kindly mute your audio, and we hope all will enjoy this session and you are going to benefit out of the session. So let us start the program by seeking the blessing of the Almighty with a silent prayer. Thank you. Now I invite our respected head of the department, Dr. Rajiv Prasad GV, to deliver the welcome address. Teacher. Okay. Am I audible? Praveena? Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Respected Chief Guest, Dr. Jubair Sir, teachers from other colleges, research scholars, and my dear students, a very good evening to everyone. It is a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of PG Department of Economics, NSS College, Cherthala. I want to convey my heartfelt gratitude to Dr. Jubair Sir for accepting the invitation and presiding over this webinar on the topic of online trading in financial securities market. He is Assistant Professor, PG and Research Department of Commerce, Government College, Kodanjeri, Kozhikode. His main areas of interest are banking, insurance, business environment, IT and information, business management, and financial markets, and many more. He is also a trainer of SEBI recognized securities market. On behalf of PG Department of Economics, I would like to welcome once again Sir to this webinar. Before we begin this webinar, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you who sincerely committed to this event to make it a grand success. I ensure this webinar will be profitable and fruitful for everyone present here. Thank you. Have a nice day. Over to Praveena. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Now I would like to invite our resource person, Dr. Jubair T, for delivering the session. Sir, over to you, sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Okay, good evening or good afternoon to you all. First of all, I take this opportunity to express my sincere thanks to the teachers of the department, particularly Praveena and Raji ma'am, for giving me an opportunity to take a class on online trading in securities market. Okay. Let me directly come to my slides. I think the slide is visible. Praveena ma'am, is the slide visible? Sorry, sir, there was a technical error. It's not visible, sir. Why it is not visible?
Okay, it's visible, sir. Okay, okay. Okay, let me start. Today's our topic is online trading in securities market. This module is prepared particularly on the basis of the syllabus of the MA Economics of Kerala University. And let me start from two terms, saving and investment. What is the difference between saving and investment? Saving is setting aside money for future emergencies. Saving refers to we are keeping some part of our income for our future emergencies. It is called saving. We are keeping our money in money boxes, in savings bank account, etc. for our future emergencies. It is an example of saving. But the term investment is entirely different from that of saving. Investment is the asset created for earning money. We are investing money in various assets to get return from it. It is not the normal return receivable from a saving instrument such as savings bank account. While making investment, we expect more return, a standard return or a good return from the asset or instrument in which we invest our money. That is the main difference between saving and investment. Then you have to recognize the importance of your saving and investment. You have to save first, then only you can invest. Majority of the audience are students, PG students. After 1 or 2 years, you will be employed and you will get salary or you will generate income. Then if you get income, you have to invest a part of your salary in any one investment avenue. If you invest rupees 1,000 per month regularly, let us calculate what is the return expected. Look at the screen. If you have invested rupees 1,000 per month regularly, if you get a salary of rupees 10,000, a minimum 10,000, then you can invest rupees 1,000 per month. Then if you invest this 1,000 for 5 years, if the rate of return is 10%, your investment value after 5 years will be 78,000. If it is 15%, the return is 15%, then the value of your investment will be 90,000 after 5 years. Then look at the figures. If the investment is for 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, and 30 years, if it is for 30 years, what will happen? If the rate of return is 10%, the value of your investment is 22,79,000. If the rate of return is 15%, then your investment value will be 70 lakhs. Then one more thing, you have to note that the 25-year return, the 25-year return of rupees 1,000 per month is only 32 lakh. But the 30-year return of rupees 1,000 per month is around the double of the figure, that is 70 lakh. That means if you can start your investment early, you will get a good return for your retirement, for your future needs, etc. So the investment is generally made for certain long-term targets, to meet our long-term targets. For example, our retirement life, the education of our children, to construct a house, or such other targets. So, what are the investment avenues available for us? There are a lot of investment avenues. The first one is term deposit. Term deposit consists of fixed deposit and recurring deposit. Fixed deposit and recurring deposit, but you will get only 6%, 5% or 6% interest from fixed deposit. That is not sufficient to meet your objectives or targets in your life.
Then the next option is gold. Our Keralites are mainly invested in gold as a jewelry and as an investment. There are different kinds of gold investment: physical gold, e-gold, gold ETF, etc. But the return from gold is generally a fluctuating one. And another option is the real estate. We can invest in real estate. The return is good, but there are some difficulties or limitations. We need a lot of money to invest in real estate, and we can't sell the property if we want to earn cash. That is the main limitation of real estate. There are some other limitations like legal problems, then the documentation, registration procedures, then high brokerage, etc. Then there are some other options like provident fund, then insurance saving options, etc. But one of the most important or attracting investment avenue in front of us is the stock market. So our topic is stock market. What is the importance of stock market? What make the stock market unique while compared to other investment avenue? Then what is the idea behind stock market? ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളത്തിലും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്, കാരണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ അത് നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ പിറകിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ? അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. എ ബിസിനസ് മേ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്, എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, എ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി, എക്സെട്ര. പല രീതിയിലും ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വൺ ഓഫ് ദ ഫോം ഈസ് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി. അത് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ there are some entry requirements. There must be at least 2% to form a private sector company, a private limited company. At least 7% is required to form a public limited company, etc. So, a company may be established by a group of people. It may be 2, 3, or more than 3 people. They are called promoters. For example, V-Guard എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് V-Guard ഇൻഡസ്ട്രീസ്. V-Guard ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അത് ഒരു ചെറിയ കടമുറിയിൽ ലോൺ എടുത്ത പണം കൊണ്ട് 2 എംപ്ലോയീസുമായി തുടങ്ങിയ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ കമ്പനിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ കമ്പനിയാണ്. പിന്നീടാണ് അത് കമ്പനിയായിട്ടൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. കമ്പനിയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ആളുകൾ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഭാര്യ, മക്കൾ, അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയി ചേർക്കും. നല്ല സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ കാൾഡ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. അവരായിരിക്കും ആ കമ്പനി തുടങ്ങി അതിനെ ഒരു കമ്പനിയാക്കി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ. ആ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാവും. ഈ പണം അവരെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്? ഓൺ ഫണ്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. അവരുടെ സ്വന്തം പണം അവര് പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റിട്ടോ അവര് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോൺ എടുത്തിട്ടോ ഒക്കെ അവരുടെ സ്വന്തം പണം കൊണ്ടുവരുന്നു. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ബോറോഡ് ഫണ്ട്. അവർ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റും ലോൺ എടുക്കുന്നു. ഇനി അതും പോരായി വരുമ്പോ company future expansion, the company is going into its expansion phase or growth stage. അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ പണം ഒന്നും പോരാതെ വരുന്ന കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് പണം കമ്പനിക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് കമ്പനി മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്, ലോണും ഓൺ ഫണ്ടും അല്ലാത്ത മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. They may issue debentures. Debentures are the acknowledgement of debt of a company. Debenture is the acknowledgement of a debt of a company. Or it is the loan raised from public. ജനങ്ങളുടെ നിന്ന് ഒരു ബിസിനസ് കടമെടുക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. കടപ്പത്രങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നു. അതിൽ നിശ്ചിത പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ കടപ്പത്രങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ ബിസിനസിന് പണം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന് പകരമായിട്ട് ബിസിനസ് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിബഞ്ചറിലൂടെ ബിസിനസ് പണം റേസ് ചെയ്യാം. Another option is preference shares. Preference shares is similar to debentures. It is a share, but it is similar to debenture because a fixed dividend is guaranteed or a fixed dividend is given to the shareholders. സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഷെയർ പോലെയല്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. അത് ഡിബഞ്ചറുമായി ഒരുപാട് സമാനതകളുള്ളതാണ്. അവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷെയർ ആയിട്ടാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ഡിവിഡൻഡ്, ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിബഞ്ചറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ ഓപ്ഷൻ. ഇതും അത്രമാത്രം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള. നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഒന്നും ലിസ്റ്റഡ് അല്ല.
അത് അൺലിസ്റ്റഡ് ആണ്. വി കാൺ ബൈ ആൻഡ് സെൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇൻ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്. It can be bought and sold in gray market only. And the next attractive option for the company is equity shares, the issue of equity shares. Equity shares are the owned capital of the company. If a company issue equity shares, then the person who subscribe to the issue will become the shareholders of the company, the owners of the company, the part owners of the company. നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വാങ്ങുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പുറത്തിറക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരാള്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഒരാൾ കച്ചവടം തുടങ്ങി, 4 പാർട്ട്ണർമാർ ചേർന്നിട്ട് ആ കച്ചവടം തുടങ്ങിയത്, ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വീതം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 4 ലക്ഷം കൊണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങി. കച്ചവടം മെച്ചപ്പെട്ട് വരികയാണ്. പുതിയൊരു ബിൽഡിംഗിലേക്ക് മാറണം, ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്, 50 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറെ കൂടി അതിന്റെ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ്. ഓരോ ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു 40 ഷെയർ കൂടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് പല ആളുകൾക്കായിട്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഈ ഓരോ ഷെയർ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ ആ ഓരോരുത്തരും ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറുകയാണ്. In the same manner, while purchasing the equity shares of a company, we are becoming the part owners of the company. Then how these shares are issued? They are issued in 2 ways. First one, IPO, initial public offering, and the second one, FPO, follow-on public offering. When a company issue its shares for the first time, it is called initial public offering. Then an already listed company or a company who has already done an IPO, then the company want further money, then company again issue equity shares. That process is called a follow-on public offering or FPO. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടൊരു കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് IPO എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരിക്കൽ IPO നടത്തിയ കമ്പനി വീണ്ടും പണം ആവശ്യം വന്നുകൊണ്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് FPO. ഈ IPOയിലും FPOയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ കമ്പനിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് അത് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ ഷെയറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ ദ ഷെയർസ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ അവർ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്, that shares will be listed in a recognized stock exchange, and after that we can buy and sell these shares in stock market. So the secondary market or stock exchange provide us the liquidity and marketability of the shares bought in primary market or in IPO. IPOയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഷെയറുകൾ, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് IPOയിൽ ഷെയർ വാങ്ങിയത്? IPOയിൽ ആളുകൾ ഷെയർ വാങ്ങും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാങ്ങിയ ഷെയർ വിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവസരം നമുക്ക് തരുന്നത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. ദ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഇഫ് ദർ ഈസ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. IPO നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് അവിടെ. ദ ഷെയർ വിൽ ബി ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്തിൻ ദിസ് മച്ച് ഡേയ്സ്. ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമെന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പോ ആ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ നമ്മൾ IPOയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ IPOയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഷെയർ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൂടെ ഒരു ബ്രോക്കറുടെ സഹായത്തോടെ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. Then what are the different types of share issues? നിങ്ങൾ തിയറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ കുറച്ച് തിയറി പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. What are the different types of issues? First one, public issue. That means the shares are issued to the general public. അവിടെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിനാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. Then right issue. ഒരിക്കൽ ഇഷ്യൂ നടത്തി കഴിഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുക. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് വീണ്ടും കമ്പനിക്ക് പണം ആവശ്യം വരുന്നു. അപ്പൊ കമ്പനി വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് കമ്പനി ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്യുക നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർ കൊടുക്കാനാണ്. ഇറ്റ്സ് കാൾഡ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. ഒരുപാട് കമ്പനികൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലൊക്കെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. L&T ഫൈനാൻസിന്റെ ഒക്കെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഈ അടുത്താണ് കഴിഞ്ഞത്. റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? മെയിൽ വരും, ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൽ വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ RE, റൈറ്റ് എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവകാശം നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു കമ്പനി. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആ റൈറ്റ് എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാം. ജനറലി ദ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഈസ് ഡൺ ഇൻ എ ഡിസ്കൗണ്ട്. സാധാരണ മാർക്കറ്റ് വില, ഇപ്പൊ ഒരു ഷെയറിന് മാർക്കറ്റ് വില 150 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം 100 രൂപയ്ക്ക് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക്
150 രൂപ വിലയുള്ള അത് നമുക്ക് 100 രൂപക്ക് വാങ്ങാൻ അവസരം കിട്ടുകയാണ്. അവിടെ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ് ഇൻ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ദർ വിൽ ബി എ റേഷ്യോ 1:1 എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഷെയർ കൈവശമുള്ള ഒരു ഷെയർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും. റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 1:10 എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ 10 ഷെയർ കൈവശമുള്ള ഒരു ഷെയർ റൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള അർഹത ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും ഷെയറിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റൈറ്റ് എൻടൈറ്റിൽമെന്റ് വിറ്റ് കളയാം. റൈറ്റ് എൻടൈറ്റിൽമെന്റിന് ഒരു വില ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ റൈറ്റ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 100 രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഷെയർ വാങ്ങിക്കണം. ഇനി റൈറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ, മാർക്കറ്റിൽ ഈ RE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ടെർമിനലില് ഈ റൈറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കോളും. അതിന് ചിലപ്പോൾ 10-20 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും, ആ റൈറ്റ് നമ്മൾ അവൈൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഇതിന്റെ വില മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് മാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ് എൻടൈറ്റിൽമെന്റ് അവൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് either we can buy that share or we can sell the right entitlement to a third party. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ആ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂനുള്ള അർഹത വരും. നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് 20 രൂപ കൊടുത്ത് റൈറ്റ് വാങ്ങിയ ആൾക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാം, he can apply for the right issue. That is the procedure. And another issue is bonus issue. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരികയാണ് ഷെയർ. The shares fully paid bonus shares are issued from the free reserve of company. കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുക, ലാഭത്തിൽ നിന്നൊരു അംശം റിസർവ് ആക്കി ഓരോ കൊല്ലവും മാറ്റിവെക്കും. ഇത് ഒരു പരിധിയിലധികമാകുമ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഷെയർ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ പൈസ എടുത്ത് കമ്പനി ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അത് വരവ് വെക്കും. This process is called bonus issue. So the distribution of dividend in the form of share is called bonus issue. ഒരർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. And another one is private placement. നേരത്തെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂലായാലും റൈറ്റ് ഇഷ്യൂലായാലും ബോണസ് ഇഷ്യൂനായാലും പബ്ലിക്കിനാണ് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ദീസ് ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ടു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ടു എംപ്ലോയീസ്. ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയീസിനായിരിക്കും ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ QIP. QIP മീൻസ് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ്. ചിലപ്പോൾ അതാർക്കായിരിക്കും, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനായിരിക്കും കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് include domestic institution and foreign institutional investors. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ബാങ്ക്സ് എക്സെട്ര. അതേപോലെ ഫോറിനിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ബാങ്ക്സ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനീസ് എക്സെട്ര, ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ദേ ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു എ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്പനികൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആണ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ. ആൻഡ് ദ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് IPO ആൻഡ് FPO. എന്താ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Then each and every IPO and FPO may consist of fresh issue and offer for sale. രണ്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ the new capital came to the company. If it is a fresh issue, the new capital came to the company. ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ മുഴുവനും കമ്പനിയിലേക്ക് വരികയാണ്. That capital can be used for its future expansion, diversification, etc. by the company, or for repayment of the debt, etc. But sometimes the issue or a fixed percentage of the issue may be offer for sale. ചിലപ്പോൾ അത് ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ ആണെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് 40% ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ ആണ്, ബാക്കി 60% ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് പറയും. ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് മണി ഗോയിങ് ടു ദ പോക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ച കുറെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ, ഇവർ ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയിൽ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഇഷ്യൂത്തിന്റെ 1% അവരുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ ആണ് ആ ഇഷ്യൂവിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കാർ കമ്പനി, ഒരു ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി, അതിന്റെ ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഷെയറിന്റെ പണം പോകുന്നത് സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്കായിരിക്കും. കാരണം ആ ഷെയർ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, സർക്കാരാണ്. പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ ദ ഗവൺമെന്റ്. സോ ദാറ്റ് മണി ഗോസ് ടു ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ. Then what is the stock market theoretically? It is the market in which securities are issued, purchased by investors, and subsequently transferred among investors. Is called the securities market. That means securities are issued by companies in primary market or new issue market. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും theory. Securities or shares are issued by companies in primary market. So the primary market is the market where the securities are issued by the company for the first time and purchased by investors. Investors will purchase these shares, securities, through two ways. One is direct purchase and the second one is mutual fund. We can purchase or we can invest in stock market either
through direct means or through mutual fund. Then transferred among investors. That means we can buy and sell the securities bought. We can buy and sell again and again in secondary market or stock exchanges. So the stock exchanges are called secondary market. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആദ്യമായി കമ്പനികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, വാങ്ങിയ ഷെയർ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. All these constitute stock market. Then why stock market? എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്? നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവന്യൂസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവന്യൂസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ തറോ നോളജ് അബൌട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതില്ലാത്ത ആളും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, ഹൗ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, ഹൗ ടു അനലൈസ് എ ഷെയർ. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Then only you can invest in stock market. Otherwise you will lose money. Definitely you will lose money. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സെബി. ഇന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഗ്രോത്ത്, എഫിഷ്യൻസി, ട്രാൻസ്പെറൻസി, എവറിത്തിങ് ഈസ് contributed by SEBI, or everything is the result of the efforts made by SEBI. ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഇത്രയും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫൈനാൻസിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെബി അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ആളുകൾ, ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ജനറൽ പബ്ലിക്, നമ്മളൊക്കെ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രെയിനർ ഓഫ് സെബി. Then flexibility in investment. We can invest any amount. 5 രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ട്, 2 രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ട്, 2 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. 5 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ, 10 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can invest in stock market. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. SIP നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മിനിമം 100 രൂപ ഒരു മാസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ we can start an SIP. അതിലും കുറഞ്ഞ തുകക്ക് we can start investment in shares. Then marketability. We can sell the share at any time. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ ഓൺലൈനായി വി ക്യാൻ സെൽ അവർ ഷെയർ. ദെൻ ലിക്വിഡിറ്റി, നമുക്ക് പണമാക്കി മാറ്റാം. വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ മണി വിത്തിൻ 2 days. നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പണം കിട്ടുന്നു. കോവിഡ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് സ്വർണം പോലും വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയം പോലും ഷെയർസ് മാർക്കറ്റബിൾ ആയിരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് പണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഹൈ റിട്ടേൺ ഫോർ ഹൈ റിസ്ക്. ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസ്ക്, but it give you high return if you are ready to take risk. നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ you will get a high return. റിസ്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കയറി റിസ്ക് എടുക്കുകയല്ല. മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി, മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ചെയ്ത്, മാർക്കറ്റ് കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ you will get a high return for long term. ലോങ് ടേമിൽ. എന്നാൽ ഷോർട്ട് ടേമിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഡേ ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഡേ ട്രേഡിങ്ങിലൊന്നും വിജയം കിട്ടിയ ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്ക. ഒരു 10% കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിജയം. ബാക്കി 90% പേർക്കും പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ചരിത്രമാണുള്ളത്. കാരണം അത്രമാത്രം എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡിംഗ് നടത്തിയിട്ട് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ചില പീരീഡുകളിൽ ചിലപ്പം കിട്ടിയെന്ന് വരും, പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കിട്ടിയ പണം മുഴുവനും, ഒരു 3 മാസത്തിൽ കിട്ടിയ പണം മുഴുവനും നെക്സ്റ്റ് 2 ദിവസം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുക. പക്ഷേ നന്നായി പഠിച്ച് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആർക്കും പണം പോയ ചരിത്രമില്ല. നന്നായി പഠിച്ച് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക്. ഇപ്പോ കേരളത്തില് NRIസിനൊക്കെ അടക്കം ഏകദേശം 1000-ഓളം പേർക്കുള്ള സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രെയിനിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെബിയുടെ കീഴിൽ. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേഴ്സണലായിട്ട് ആളുകൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് വരാറുണ്ട്. അതിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾ പോലും മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹ്യൂജ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. Then it is a business, not gambling. ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണ്, ഗാംബ്ലിംഗ് അല്ല. Through stock market we are investing in business, we are investing in companies. It is not a gambling. അതിനൊരു ഗാംബ്ലിംഗുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ. It is a business. Then we can classify securities market into 3 categories: primary market, secondary market, derivative market. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, when the company issue its shares for the first time, it is in primary market, and in secondary market we are buying and selling the second hand securities. It is the stock exchange that facilitates the marketability and liquidity of securities.
And there is another market called derivative market. It is an entirely different concept. We can discuss it in later. നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രേഡിംഗിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. Then how to invest in stock market? There are two ways of investing in stock market. One is through mutual fund and another is direct investment in stock. What is mutual fund? Mutual fund is a best friend of you. If you are an expert in stock market, if you are able to analyze the stock market, if you are able to analyze a stock, if you are an expert in fundamental analysis, then you can directly invest in a stock market. But if you are not an expert, or if you have no time to analyze the share, നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെർട്ട് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് അറിയില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ത്രൂ എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. എന്താ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്? ഈ മേഖലയിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അവരിൽ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് ഫണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ടാവും. ആ ഫണ്ട് മാനേജറുടെ ജോലി എന്താ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണം, ആ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷെയർ വാങ്ങുക, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് തരിക. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. What is a mutual fund? It is a collective investment scheme. It collected a pool of money from many investors and invest in securities, debt, equity, money market, gold, etc. ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ. 3 ആളുകൾ, ഒരാൾ 1000 രൂപ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇടുന്നു, ഒരാൾ 3000 രൂപ ഇടുന്നു, ഒരാൾ 6000 രൂപ ഇടുന്നു. ഒരാൾ 1000, ഞാൻ 1000 രൂപ ഇടുന്നു, എന്റെ ഒന്നാമത്തെ സുഹൃത്ത് 3000 രൂപ ഇടുന്നു, രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത്ത് 6000 രൂപ ഇടുന്നു, മൊത്തം 10000 രൂപ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് കിട്ടി. ആ 10000 രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പല കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു. 2000 രൂപ, ആ കൂട്ടത്തിൽ 2000 രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ടാവും, 10 രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ടാവും, 100 രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ടാവും, 14 രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ടാവും. പല പ്രൈസിലുള്ള ഒരുപാട് ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, മൊത്തം 10000 രൂപയുടെ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് തരുന്നതോ, നമുക്ക് തരുന്നത് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഈ 10000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 രൂപയുടെ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എന്ന് വെച്ചാൽ 1000 യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ 1000 രൂപ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും? 100 യൂണിറ്റ് കിട്ടും. 3000 രൂപ കൊടുത്താൽ എന്റെ സുഹൃത്തിന് 300 യൂണിറ്റ് കിട്ടും. 6000 രൂപ കൊടുത്താൽ എന്റെ മറ്റേ സുഹൃത്തിന് 600 യൂണിറ്റ് കിട്ടും, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റ്. അപ്പൊ മൊത്തം 10000 ഉള്ളത്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു, ഈ ഷെയറിന്റെ വില, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷെയറിന്റെ ഒക്കെ പല വിലയും കൂടി വന്നു എന്ന് കരുതുക. കൂടി വന്നപ്പോ ഈ 10000 എത്രയായി? 12000 രൂപയെന്ന് കരുതുക. അപ്പോ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ വിലയോ 10ൽ നിന്ന് എത്രയായി മാറും? 12 ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് കാൾഡ് നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ ഓർ NAV. ആ വാല്യൂവിനാണ് നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ NAV ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് മാറുന്ന പോലെ സെക്കൻഡിന് മാറുന്നില്ല കേട്ടോ. NAV മാറുന്നത് ഓരോ ദിവസമാണ്. ഒരു ദിവസം മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് രാത്രി 8 മണി 9 മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ ഫണ്ടിന്റെ NAV ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു NAV ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അടുത്ത ദിവസം NAV വീണ്ടും മാറും. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ NAV ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി ഈ 12000 രൂപ ആ കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന, ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ദിസ് 12,000 rupees, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് AUM, അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ്. അതിനെയാണ് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ 12000 രൂപ. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് ടേം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സ് ആർ ദർ. ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ട്, ഡിബഞ്ചറിലും ബോണ്ടിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ട്. പാർട്ട് ഓഫ് ദ മണി ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ മണി ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ്. ദെൻ സൊല്യൂഷൻ ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. എത്ര വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഏജ് എത്രയാണ്, നമ്മുടെ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. പലപ്പോഴും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഏജന്റുമാരൊക്കെ വരും, ഇന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട്, നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളാണ്, മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടിയിട്ട് സാർ എടുത്തോളൂ. അയാൾ അപ്പൊ തന്നെ ഓടിക്കണം. ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കണം, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഏജ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻകം, വാട്ട് ഈസ് യുവർ റിസ്ക് അപ്പറ്റൈറ്റ്. ഇത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റുകൾ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ്, എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. So we have to invest in mutual fund only in accordance with our investment objective. A unit of total investment is allotted to the customer. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താന്നുള്ളത്. ഇനി ആർക്കുള്ളതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്? Suitable to all kind of investors. എല്ലാവർക്കും പറ്റും, പക്ഷെ particularly suitable to financial illiterates, മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകൾ.
അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററേറ്റ്സ് വിത്ത് നോ ഫ്രീ ടൈം ഫോർ അനാലിസിസ്. ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു എംകോമാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കോമേഴ്സ് ടീച്ചറാണ്, ഇതൊക്കെ അറിയാം, എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. Then we can invest through a mutual fund. Then what are the benefits of mutual fund, advantages of mutual fund? It is a flexible, low investment. We can start from 100 rupees. Diversification. അവർ ഒരു ഷെയറിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല പല കമ്പനികളുടെ പല പല ഷെയറുകളിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലോ കോസ്റ്റ്, വളരെ കുറച്ച് കോസ്റ്റേ വരുന്നുള്ളൂ, അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വളരെ കുറവാണ്. Then it is professionally managed. അതിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രൊഫഷണലി മാനേജ്ഡ്. അവർ നമ്മുടെ പണം ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സെബിയുടെ എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ഓഫ്ലൈൻ ഓർ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ്. ദെൻ നോ യുവർ കസ്റ്റമർ, കുറച്ച് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം. ID പ്രൂഫ്, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വേണം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇസ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ്. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വേണമെന്നില്ല. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാ. ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഡിമാറ്റ് രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമില്ല. പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്. പക്ഷെ 50,000 രൂപയിൽ താഴെ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് വേണ്ട. പക്ഷേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ യു നീഡ് പാൻ കാർഡ്. Then how to invest in mutual fund? നമുക്ക് സമയം ഒരുപാടില്ല, മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ഹൗ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്? പർച്ചേസ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി. ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വാങ്ങാം. അതും ഓൺലൈനായി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനായി. കമ്പനിയിൽ നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാം. ദാറ്റ് ഫണ്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഡയറക്റ്റ് ഫണ്ട്. അതിന് ചെലവ് കുറവാണ്, എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ കുറവാണ്. നമ്മൾ കുറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്താൽ മതി, കുറഞ്ഞ ബ്രോക്കറേജ് കൊടുത്താൽ മതി. Then second option is purchase through distributors, online and offline. There are some distributors or brokers. ആ ബ്രോക്കേഴ്സ് വഴി വാങ്ങാം. അവിടെ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടും. അവരുടെ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ, അതിന്റെ അടവ്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും ഫണ്ടിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ബട്ട് ദേ വിൽ ചാർജ് മണി. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന പൈസയിൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം അവർ കൊണ്ടുപോകും. ദാറ്റ്സ് കാൾഡ് റെഗുലർ ഫണ്ട്. എപ്പോഴും നല്ല റെഗുലർ ഫണ്ടിനെക്കാളും ഡയറക്റ്റ് ഫണ്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മുടെ നീഡ്സിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ അറിയുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. ഡയറക്റ്റ് ഫണ്ടാണ് നല്ലത്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പണം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദെൻ തേർഡ് വൺ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റീസ്. ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പെടിഎം മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്, ഗ്രോ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ യൂട്ടിലിറ്റീസ് വഴി നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റും. ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, SIP ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇഫ് വി ഇൻവെസ്റ്റ് എ ലംസം എമൗണ്ട് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോണസ് കിട്ടി 1 ലക്ഷം രൂപ, അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുക, അല്ലെ PF എടുത്ത പൈസ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. അത് ലംസം എന്നാ പറയാം. Then SIP, systematic investment plan. We are investing a fixed sum regularly, daily, weekly, monthly, quarterly. നമ്മൾ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മിച്ചം പിടിക്കുന്ന ഒരു തുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് SIP ബെസ്റ്റ് ആവുന്നത്? മാർക്കറ്റിന് ഉയർച്ചയും അതേപോലെ തന്നെ തളർച്ചയും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണം മാർക്കറ്റ് ഉയരുമ്പോഴും മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, മാർക്കറ്റ് താഴുമ്പോഴും മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 തവണ ഇത് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസ്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ, നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊരു തുക ഇടുക, അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് 1 ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടു, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് നേരെ താഴേക്ക് പോയാലോ 1 ലക്ഷം രൂപ 50,000 ആയി പോകും. നേരെ മറിച്ചോ മാർക്കറ്റ് ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ 1,000 രൂപയാണ് പോകുന്നത്. മാർക്കറ്റ് കുറച്ച് താന്നപ്പോൾ വീണ്ടും 1000 പോയി, മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും താന്നപ്പോൾ വീണ്ടും 1000 പോയി. ഈ മൂന്നാമത്തെ 1000 അങ്ങോട്ട് വരുന്ന എപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് നല്ല താഴ്ചയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ഉയരുമ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് കൂടി വരും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും. സോ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് SIP. അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇടണമെന്നില്ല, നേരിട്ട് ഷെയർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ആസ് SIP. ദെൻ STP ആൻഡ് SWP എന്ന് പറയുന്ന 2 പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. STP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാൻ ആണ്. ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക്. അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ മാസവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള തുക കിട്ടണം. നിശ്ചിത വർഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോ മാസവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള തുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻ. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് ആണ് NFO, NAV, AUM. NAVയും AUM ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. NFO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു IPO, ഒരു ഷെയറിന് IPO നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ക്ലോസ് എൻഡഡ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ക്ലോസ് എൻഡഡ് ഫണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണ് NFO. ക്ലോസ് എൻഡഡ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ NFO പീരീഡിൽ മാത്രമേ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം, പക്ഷേ കമ്പനിയിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ഫണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം, ഏത് സമയത്തും കമ്പനിക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്.
ഇത് സ്ലൈഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും മീറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പലപ്പോഴും പിന്നെ കാണാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഗൂഗിൾ മീറ്റിനുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ വെബെക്സ് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാറുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസുകളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ, കുഴപ്പമില്ല സർ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Then the next option is direct investment. Direct investment can be made in debt market. That means we can invest in government securities, debentures, bonds, money market instruments, etc. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. But our target is equity. Direct investment in equity. How to invest in equity? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം? The way is initial public offering. ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ ഷെയർ നേരിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ബൈ എ കമ്പനി ഈസ് കാൾഡ് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ്. IPO and FPO. When the company issue shares to the public for the first time, it is called IPO. Then an already listed company or a company who has done its IPO earlier, then the company wants money, further money, then the company can issue shares again. That process is called FPO or follow-on public offering. Then merchant banker കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. ഒരു IPO ഒരു കമ്പനി നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആ IPO നടത്താൻ വേണ്ടി കമ്പനി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ. അതൊരു ബാങ്ക് ആയിരിക്കാം, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. ഇവരെയാണ് കമ്പനി ഇത് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ, ഇപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അല്ലെ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് വേറെ പിന്നെ വേറെ ജോലികളുണ്ട്. 10 കൊല്ലത്തിന് ഇടയിലൊക്കെ ഒരിക്കലായിരിക്കും IPO നടക്കുക. ഈ IPOന്റെ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കമ്പനിക്ക്. അപ്പൊ കമ്പനി പുറമേ ഒരു പാർട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കും. That party is called merchant banker. He manages the issue process in an IPO or FPO. Then another party, depository. There are 2 depositories. Theory പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, NSDL and CDSL. ഇന്ന് all the shares are issued in a demat form, electronic form or digital form. Demat form means ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ഇന്ന് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഷെയറുകളൊക്കെ കെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ്. ഈ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് ആണ്. NSDL and CDSL മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ അവരെടുത്താളത്. പക്ഷെ അവർ നമ്മളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്നില്ല. അതിന് പകരം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഏജന്റുമാരാണ് നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത്. They are called depository participants. They are called depository participants or DPs. അതാരായിരിക്കും? ബാങ്കുകൾ DP ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ബ്രോക്കർമാര് DP ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവരാണ് DPs എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് നമ്മളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത്. നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് അവരുടെ അടുത്താണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഷെയറുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? NSDL CDSL ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ 2 depositories. NSDL is the depository of National Stock Exchange and CDSL is the depository promoted by Bombay Stock Exchange. അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, അത് വെവ്വേറെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഡെപ്പോസിറ്ററീസ്, ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും അല്ലത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ്. Then another one is broker. ഈ ഷെയർ നമുക്ക് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് IPO ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം മതി. പക്ഷെ വാങ്ങിയ ഷെയർ വീണ്ടും വിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോക്കർ എടുത്ത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം. ആരാ ബ്രോക്കർ? നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഷെയർ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, IPO അല്ലാതെ ഷെയർ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോക്കർ വഴി മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പറ്റൂ. IPO ആണെങ്കിൽ നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, വാങ്ങാം, അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ വാങ്ങിയ ഷെയർ വീണ്ടും വിൽക്കണമെങ്കിൽ we have to approach a broker. We have to start a trading account with a broker. There are different kinds of brokers. Discount brokers, online brokers are called discount brokers. Then full service brokers are there. നമുക്ക് ഒരുപാട് സർവീസ് തരുന്ന ആൾക്കാരാണ് full service brokers. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓൺലൈൻ ബ്രോക്കേഴ്സ്. ബട്ട് their commission is very, their brokerage and commission is very low. ഓൺലൈൻ ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അവരുടെ കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രോക്കർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ Zerodha is the number 1 broker. He is an online broker. അതൊരു ഓൺലൈൻ ബ്രോക്കറാ. It is an online broker. ഓൺലൈൻ ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രോക്കർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അപ്സ്റ്റോക്സ്. അതും ഒരു ഓൺലൈൻ ബ്രോക്കറാ. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജിയോജിത്ത് ഉണ്ട്, കേരള ബേസ്ഡ് ബ്രോക്കറാ. ഷെയർഗ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രോക്കർ ഉണ്ട്, ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രോക്കർ ഉണ്ട്. ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കേഴ്സ്, അവർക്കൊക്കെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാം. നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സർവീസ് തരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് ചാർജ് അവർ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കും. നോ പ്രോബ്ലം. അത്രമാത്രം സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ദെൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ദെയർ. നമ്മൾ ആ ഷെയർ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ്. ദേ ആർ ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്.
There are three major stock exchanges in India: NSE, National Stock Exchange; BSE, Bombay Stock Exchange; and MSE, Metropolitan Stock Exchange. ഇതൊക്കെ തിയറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല. Then there is a clearing house. There are two clearing houses, 2 or 3 clearing houses. ഈ ഓരോ എക്സ്ചേഞ്ചിനും ഓരോ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ഉണ്ടാവും. NSE Clearing Limited is the clearing house of NSE. India Clearing Limited is the clearing house of BSE. ഇവർ നടത്തുന്ന ട്രേഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്, സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ പണത്തിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സെറ്റിൽമെന്റ് അതൊക്കെ നടത്തുന്നത് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസസ് ആണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ IPO. ഒരു IPO ഒക്കെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക്? എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്? നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഒരു നയാ പൈസ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We can invest only through a bank. So we must have a savings account in a bank. Then a demat account with a DP. ഒരു depository participant എടുത്ത് demat account തുടങ്ങിയിരിക്കണം. And third one, online banking facility or UPI facility. ഒരു ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി വേണം നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ UPI അറിയില്ലേ? യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ് ഇന്റർഫേസ്, ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺ പേ, അല്ലെ, Paytm UPI, Amazon UPI ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അത്ര ഒന്നുകിൽ ഒരു UPI ഫെസിലിറ്റി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് വേണം. രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിർബന്ധ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, IPO ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ബാങ്കുകളൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ ബാങ്കുകളും DPയും കൂടിയാ. അപ്പൊ ബാങ്കിൽ തന്നെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ബാങ്ക് സഹായിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ബാങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗൂഗിൾ പേ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം? എന്തിന്? ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം? പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്, കമ്പൽസറി. ദെൻ ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമില്ല, അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷെ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഓപ്പൺ എ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈൻ, യു നീഡ് ആധാർ കാർഡ്. ആധാർ OTP വേണം. അതിന് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഈസ് ടു ബി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് അവർ ഫോൺ നമ്പർ ഈസ് ടു ബി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ആധാർ. ദെൻ വി ഹാവ് ടു സൈൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആധാർ OTP. പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രോക്കറുടെ പിന്നെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നേരിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി. ദെൻ ആധാർ ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് മൊബൈൽ നമ്പർ, എന്തിനാ? ഓൺലൈനിന് വേണ്ടി, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് വേണം, വോട്ടേഴ്സ് ID, ആധാർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, എന്തായാലും മതി, റേഷൻ കാർഡ്, യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ, എക്സെട്ര. ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. വൺ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് അവർ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഷെയറിന്റെ പണം പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഷെയറിന്റെ പണം, നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഷെയറിന്റെ പണം ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്, തോന്നിയ ആൾക്കാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പണം ഇടാൻ പറ്റില്ല. അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ബാങ്കിന്റെ ഒരു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പിയോ നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അല്ലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ സിഗ്നേച്ചർ വേണം, ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ വേണം. ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് മതി. ഇൻകം പ്രൂഫ് വേണം. ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം പ്രൂഫ് ഈസ് ഓൾസോ റിക്വയർഡ്. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് അവർ ഇൻകം പ്രൂഫ്. നമ്മുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അതിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 10,000 രൂപ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാലറി സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തതിന്റെ കോപ്പി കൊടുത്തിരിക്കണം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓൺലി ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രേഡിംഗ്. നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഇൻകം പ്രൂഫ്. നിങ്ങൾ PG സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ചെറിയ വരുമാനം കിട്ടുന്ന സൈഡ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി. You can start an online demat account within 10 minutes. Then application procedure online. അവരുടെ ബ്രോക്കറുടെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രോക്കറുടെ ടെർമിനലിലേക്ക് കയറുക, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, OTP വരും, OTP അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും, പേര്, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ ചോദിക്കും, അതൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു ഫീ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയും, അടയ്ക്കുക. ചില അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഫ്രീ ആണ്, ചില 200 രൂപ അടയ്ക്കാൻ പറയും, അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇമെയിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇമെയിലേക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ വരും, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്ലോഡ് ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും, നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ്, മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. അത് അപ്പൊ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോണിൽ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും, ആധാർ വഴി സൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ ആധാർ OTP വരും, ആ OTP എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഏത് പ്ലാനാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഇൻ പേഴ്സൺ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബ്രോക്കർ നമ്മളെ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയും. ഒരു നമ്പർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ID കാർഡും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം. ആ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ നോക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻ പേഴ്സൺ വെരിഫിക്കേഷൻ. ദെൻ സബ്മിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ID കിട്ടും, ഒരു പാസ്വേഡ് കിട്ടും, യൂസർ ID പാസ്വേഡ്. ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ട്രേഡ് നടത്താനുള്ള യൂസർ ID പാസ്വേഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 48 hours കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലൈൻ പ്രൊസീജിയർ.
ഇനി ബേസിക് സർവീസ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് വൈകിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10 മിനിറ്റ് അധികം എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ മിസ്? കുഴപ്പമില്ല സർ, എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വന്നവര് ഇതുവരെ ആരും പോയിട്ടില്ല. സോ എല്ലാവരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് സർ. Okay, basic service demat account is there. It is an initiative of SEBI. It is the demat account for beginners. നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ബേസിക് സർവീസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു രൂപമാണിത്. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ആസ്ക് യുവർ ബ്രോക്കർ, യു മസ്റ്റ് ആസ്ക് യുവർ ബ്രോക്കർ ടു ഓപ്പൺ എ ബേസിക് സർവീസ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്. ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അത് ഓൺലൈൻ ബ്രോക്കർ ആവട്ടെ, ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കർ ആവട്ടെ, ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കർ ആവട്ടെ, യു ഹാവ് ടു ആസ്ക്. എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് നടത്തിയാലും നടത്തിയില്ലെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ചാർജാണ് ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ്. ഒരു വർഷം കൊടുക്കേണ്ട ചാർജ്. ഇഫ് യു ആർ ഹോൾഡിംഗ് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് 2 lakh, 2 ലക്ഷത്തിന് താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോൾഡിംഗ് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മെച്ചമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. 50,000 താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആനുവലി കൊടുക്കേണ്ട പൈസ കൊടുക്കണ്ട. ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ, ബേസിക് സർവീസ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ 300 രൂപ തൊട്ട് 1000 രൂപ വരെയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോക്കർമാരുണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ. അത് ബേസിക് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ട. 50,000 രൂപയെ മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാടുള്ളൂ, ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടേ പാടുള്ളൂ. അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് വന്നാലോ, 50,000 മുകളിലോട്ട് വന്നാൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പേ ഓൺലി ₹100 per year. ഒരു കൊല്ലം ആകെ 100 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ 50,000 രൂപ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പേ നത്തിങ്, ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട. AMC ആയിട്ട് ഷെയർ വാങ്ങി വിൽക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രോക്കർ ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് കൊടുക്കും, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂല. ചെക്ക് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പണം കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തും. അലോട്ട്മെന്റ് നടന്നാൽ നമുക്ക് ഷെയർ കിട്ടും. അലോട്ട്മെന്റ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പനി പിന്നീട് പണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു തരും, അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു തരും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പണം കുറെ കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകും. അതായിരുന്നു മുമ്പ്. ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ 1-2 മാസമൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ പണം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായി പോവുക. ഇപ്പൊ അതിന് പകരം പുതിയ മെക്കാനിസം, അപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബ്ലോക്ക്ഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മണി ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഇൻ അവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, നോട്ട് ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് കമ്പനി. കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലല്ല, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 20,000 rupees ഇന്നുണ്ട്, ഞാനൊരു IPO ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് 15,000 രൂപയുടെ. ആ പണം എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. എനിക്കത് അവിടെ ബാലൻസ് നോക്കിയാൽ ബാലൻസിൽ 5,000 കാണുള്ളൂ, 15,000 കാണൂല. പക്ഷെ അതിന് താഴെ തന്നെ ലീൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 15,000 കാണും. ആ എമൗണ്ടിന് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും, പക്ഷേ ആ പണം എനിക്ക് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ASBA മെക്കാനിസം, ASBA മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയാലോ, എനിക്ക് ഷെയർ കിട്ടിയാലോ, ഞാൻ അപേക്ഷിച്ച ഷെയർ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ പണം ആർക്ക് കൊടുക്കും, കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഷെയർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ആ ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാവും, ആ പണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസിലേക്ക് തന്നെ വരികയും ചെയ്യും. ദാറ്റ് മെക്കാനിസം ഈസ് കാൾഡ് ASBA, ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബ്ലോക്ക്ഡ് എമൗണ്ട്. ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ 2 വഴിയുണ്ട്, ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഉണ്ട്, UPI ഉണ്ട്. 2 വഴിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ നമ്മുടെ ആ പാസ്ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ CIF നമ്പറും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമ്പറും നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ID ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അവിടെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ തുടങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് UPI വഴി. UPI ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രോക്കർ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, നേരിട്ടല്ല. ബ്രോക്കർ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേയോ ഫോൺ പേയോ പോലുള്ള ഒരു UPI ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതാണ് റിക്വയർമെന്റ്. ഇനി IPO പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്? ആദ്യം IPO നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു കമ്പനി അത് പ്രൈസ് ചെയ്യും, എന്ത് വിലക്ക് അത് വിൽക്കുക. കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ വില അതിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണുക, 1 രൂപ 2 രൂപ 5 രൂപ 10 രൂപയൊക്കെ. ആ വിലക്കല്ല കമ്പനി വിൽക്കുക. അത് കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഷെയറിന്റെ വിലയാ. ഇപ്പൊ കമ്പനി വളർന്നു, ഷെയറിന്റെ വില കൂടി മാർക്കറ്റിൽ. അങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ അസറ്റും ലാബിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കറും കമ്പനിയും ചേർന്ന് ഒരു വില നിശ്ചയിക്കുക ചെയ്യുക. അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വിലയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ഇഷ്യൂ. ഇനി ചിലപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കും. 188 200 അല്ലെങ്കിൽ 40 to 42, അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ്. അങ്ങനെയാണ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ഇഷ്യൂവും ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ്. ചിലപ്പോൾ 1 രൂപയുടെ 2 രൂപയുടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ്. ചിലപ്പോൾ 3 രൂപ 4 രൂപ 5 രൂപയൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. മാക്സിമം 10%
ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മൾ, ഒന്നുകിൽ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ UPI വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാണെന്നല്ലോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഷെയർസ്, നമുക്ക് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യും. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ, കമ്പനി ആകെ 1 ലക്ഷം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, 10 ലക്ഷം ഷെയർ എന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു, കമ്പനി ആകെ 1 ലക്ഷം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം 10 ലക്ഷം ഷെയറിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു, എന്ത് ചെയ്യും? 1 ലക്ഷം ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ ലോട്ട് ഇടുക ചെയ്യുക. 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, അവർക്കാണ് ലോട്ട് ഇടുക ചെയ്യുക. 2 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മെക്കാനിസം, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മിനിമം ലോട്ട് ഉണ്ടാവും. മിനിമം ലോട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് നറുക്കിട്ട് എടുത്തിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കിട്ടിയാൽ ഷെയർ നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തും, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ പണം നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി കിട്ടിയാൽ, അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ഷെയർസ് ടു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്, നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഷെയർ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിക്കോളും ഷെയർ. അത് കഴിഞ്ഞ് നിശ്ചിത ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രോക്കറുടെ ടെർമിനലിൽ കയറി ആ ഷെയർ കാണാൻ പറ്റും, നമുക്കത് വാങ്ങാം, വിൽക്കാം. ഇതാണ് IPOയുടെ പ്രോസസ്. ഇപ്പോ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു IPO നോക്കുക നിങ്ങൾ, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുക നിങ്ങൾ. ആ കമ്പനിയുടെ പേര് ഈസ് മൈ ട്രിപ്പ് എന്നാ. അത് ഹോട്ടല് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈസ് മൈ ട്രിപ്പ്. അവരുടെ IPO ആണ്. IPO ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് March 8, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് March 10. 8, 9, 10 3 ദിവസം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം. 5 ദിവസം വരെ ആവാതെ 3 ദിവസമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ബുക്ക് ബിൽഡ് ഇഷ്യൂ നോക്കാം, കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ബുക്ക് ബിൽഡ് ഇഷ്യൂ. വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ആ ഏരിയ ഒന്ന് വലുതായി കാണിച്ചു തരാം. ബുക്ക് ബിൽഡ് ഇഷ്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ 2 രൂപയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ IPO നടത്തുന്ന പ്രൈസ് നോക്കി നിങ്ങൾ 186 to 187. ചെറിയ വ്യത്യാസമല്ലോ. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് 186 അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 187 അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മെജോറിറ്റി പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹയർ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പൈസ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാത്രം ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്ത് വിലയാണോ അവസാനം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ വിലക്ക് കിട്ടിക്കോളും. മാർക്കറ്റ് ലോട്ട് 80 ഷെയർ. ഒരു ഷെയറിനും 2 ഷെയറിനും ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മിനിമം 80 ഷെയറിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. BSEയിലും NSEയിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ ലിസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് BSE NSE. പിന്നെ ഇഷ്യൂ സൈസ് അതിൽ ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ അഗ്രിഗേറ്റിംഗ് അപ് ടു 510 crore എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ഓഫർ ഫോർ സെയിലാ. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു നയാ പൈസ പോലും പോകുന്നില്ല. നോക്ക് നിങ്ങൾ, IPO ഓപ്പൺ ഡേറ്റ് March 8, ക്ലോസ് ഡേറ്റ് March 10, ബേസിസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന അലോട്ട്മെന്റ് നടക്കുക March 16 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്യൂ March 10 അവസാനിച്ചാൽ 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അലോട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് റീഫണ്ട് ഇനി 16 നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ കിട്ടിയെങ്കിൽ, 16 നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ March 17 നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ കിട്ടിയ ക്രെഡിറ്റ് ഷെയർസ് ടു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് March 18 ഷെയർ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവും. ദെൻ ലിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ് March 19. March 19 ഷെയർ ലിസ്റ്റ് ആവും. അന്ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. സാധാരണ മാർക്കറ്റ് ടൈം 9:15 പക്ഷേ IPO ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ. ഇതിന്റെ ലോട്ട് സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 80 ഷെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 80 ഷെയർ ആണെങ്കിൽ മിനിമം നമുക്കിതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 14,960 രൂപ വേണം. 14,960 രൂപ വേണം ഈ IPOക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നടക്ക് IPO. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് വരാം. ഹൗ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് ഓർ IPO. ഒരു ലൈവ് ഡെമോ നോക്കാം നമുക്ക്. 2 വഴിക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് വഴി, മറ്റൊന്ന് UPI വഴി. UPI ആണെങ്കിൽ ബ്രോക്കർമാർ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ താഴെ 2 ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഓൺലൈൻ SBI ആണ്. എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് ഒരു ബാങ്ക് SBI ആണ്. എന്റെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് SBI ആണ്. അപ്പൊ SBIയുടെ ഓൺലൈൻ SBI എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. ഒന്ന് ഓൺലൈൻ SBIയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തൽക്കാലം ക്യാമറ ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കാം. പ്ലീസ് വെയിറ്റ്.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ലോഗിൻ ഐ ഡിയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ SBI അക്കൗണ്ട് ആണ്. അവിടെ ഇ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇ സർവീസസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. അതിൽ ഡിമാറ്റ് ആൻഡ് ASBA അപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബ്ലോക്ക്ഡ് എമൗണ്ട് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഞാൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിൽ IPO ഇക്വിറ്റി റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം. അവിടെ ഇക്വിറ്റി റൈറ്റിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അപ്ലൈ IPO എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് IPOയുടെ പേരുകൾ കാണാം. ഇത് മാർച്ച് 9 ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. രംഗോളി ഉണ്ട്, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്, കോൾമണി റീറ്റെയിൽ, ഇത് കഴിഞ്ഞു. അല്ല, അതിപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ്. ഈസി ട്രിപ്പ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈസി ട്രിപ്പ് ആണ്. ഇന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ട്രിപ്പ്. ഞാൻ ആ ഈസി ട്രിപ്പ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഗോ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരികയാണ്. അത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനുള്ള ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ്. എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. സെലക്ട് കാറ്റഗറി, ഞാൻ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്, ഞാൻ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷെയറിന്റെ വില 186, 187 ആണ്. ഇവിടെ സെലക്ട് രജിസ്ട്രേഡ് അപ്ലിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി രജിസ്ട്രേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, അതേപോലെ തന്നെ പാൻ നമ്പർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അതൊക്കെ ചോദിക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഒരിക്കൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, താഴെ ഇവിടെ കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാം. അതിൽ ബിഡ്, ഒന്നാമത്തെ ബിഡ്, ആ ബിഡിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ഷെയർ മിനിമം വാങ്ങാവുന്നത് 80 ഷെയർ. ഞാൻ 80 ഷെയറിന് കൊടുക്കുന്നു. പ്രൈസ്, ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് അവിടെ പ്രൈസ് എത്ര കൊടുക്കാം, ഇവിടെ പ്രൈസ് ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര, 187. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ 187 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എത്ര രൂപയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരും. നോക്കുക, 14,960 രൂപ അവിടെ വന്നു. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 187 കൊടുക്കാതിരിക്കാം. അതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ഓഫ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോഴും അവിടെ 187 ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. വില കൊടുക്കേണ്ടത് 14,960 രൂപ. ഇനി എനിക്ക് 2 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. 2 അക്കൗണ്ട് താഴെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കൂല. അത് നേരെ അത് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു OTP വരും. ആ OTP എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഷെയറിന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ IPOക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ. ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ടു യു. ഞാൻ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ലോഗൗട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോക്കർ വഴിയാണ്. എനിക്ക് 2 ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ബ്രോക്കർ അപ്സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന RKSV സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രോക്കറാണ്. അവരുടെ ടെർമിനലിലേക്കാണ് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത്. സൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നു ടെർമിനലിൽ. ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് IPO. അവിടെ IPO ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള IPO ഈസി ട്രിപ്പ് പ്ലാനേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇവിടെ കാണാം. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഹൗ ടു അപ്ലൈ ഒക്കെ കാണാം. പ്രൈസ് റേഞ്ച് മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി 80 ആണ്. പ്രൈസ് റേഞ്ച് 186, 187 ആണ്. IPO സൈസ് മൊത്തം 510 രൂപയാണ് കമ്പനി ഈ IPOയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. ക്ലിയർ. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്ലേസ് ബിഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാന്നാണ് അവിടെ പറയാം. ബിഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ UPI ID ചോദിക്കും. ഈ UPI ID ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. UPI ID എവിടുന്ന കിട്ടുക? ഞാൻ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ, എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഗൂഗിൾ പേ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോ അവിടെ കാണാം. ആ ഫോട്ടോയുടെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കിട്ടും. അവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോയുടെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഫോൺ നമ്പറിന്റെ താഴെ ഒരു ID ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എൻ്റെ ID കാണുന്നത് Zubair KTR @OKICIC എന്നാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ID ആണ് കാണുന്നത്. ആ ID ഞാൻ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുന്നു. കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ക്വാണ്ടിറ്റി ചോദിക്കും, എത്ര വേണ്ടതെന്നുള്ള ചോദിക്കും. ഒന്നുകിൽ കട്ട് ഓഫ് അടക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 187 ഇവിടെ വന്നു. ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 80 മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് വേണം 80, 160, 240 അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ 80 കൊടുക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കാം, എനിക്ക് 160 കൊടുക്കാം.
അങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ 80 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഐ ഹിയർ ബൈ അണ്ടർടേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആണെങ്കിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതോടുകൂടി ഇത്രയും ഷെയർ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ആവും. ഇത്രയും ഷെയറിനുള്ള പൈസ എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ആവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണോ ബ്ലോക്ക് ആയത് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെയും അത് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ. ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് 2:30 ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ലൈവ് മാർക്കറ്റാണ് നാളെ നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത്, സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റാണ് കാണിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ബൈ സെൽ ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് കാണിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സെഷൻ ഒരു 2:30 to 4 ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. 1.5 മണിക്കൂർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഇന്നെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Sir, good evening, sir. ഓക്കെ, ചോദിക്കൂ. Sir, options ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമോ? ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് അവസാനം പറയാം, നാളെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് കുറെ ഡൗട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഫുൾ ക്ലാരിഫൈഡ് ആയി സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിലൂടെ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് വളരെ കുറവാണ്. കുട്ടികൾ കേൾക്കാറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഐദർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഇൻ മലയാളം. എന്റെ വീഡിയോ സാർ, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എന്നാല് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ ഇന്റിമേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2:30 മുതൽ നാളെ ക്ലാസ് ആക്കാം എന്നുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിലും ഒന്നും ഇല്ല. സോ ലെറ്റ് മീ invite Sindhuja for delivering the vote of thanks for this today's session. Please see your feedback form, link for feedback form in the chat box. Okay, Sindhuja, over to you. Thank you, Praveena. Thank you, Jabir sir, for explaining each and every minute detail on the basics of online trading in securities market for participants. We are sure that our students, especially PG students, have benefited a lot from your class. Thank you, sir. Dear participants, I extend my heartfelt thanks to you all for joining and listening to our webinar. This is the end of the first day of our webinar, and there is a small change in tomorrow's timing. The class will start sharply at 2:30 p.m. tomorrow. We request you to sharply join at 2:15 tomorrow. We will have a glance over the live trading sessions tomorrow. Hope all of you will be there for tomorrow's session by 2:15 p.m. Kindly fill the feedback form for which the link is provided in the chat box. You will receive the certificate tomorrow after the webinar. Thank you. Thank you. Thank you, Sindhuja. Sir, appo naale 2:15. Okay, sir.